नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंध चतुर्थ अध्याय। शुक उवाच नाभाग नभगर बड़ा पूर्वे से ब्रह्मचर्य कला भाई तार भाग काटी सर्व संपद नेले बांटी। भाई को बोले भाग काहीं पिता तो भागे बोले भाई। पिता को बोलते ता जाई से बोले उचित नुहई। बोइला पुणी जाओ तुही अंगीर शंक यज्ञ जही। ताहांकु देबु उपदेश लभिबु द्रवीण अशेष। पितार बोले यज्ञे गला अनेक धन से लभिला। ताघेनी से जे बाटे आसे मिलिला कालिया पुरुषे। बोलई मोर धन नेई पड़ाई जाऊ काहीं पाई। से बोले न जानई किछि पिता वचने नेउ अछि। पुरुष बोले तू पचार पितांकु ए धन काहार। तहु ना भाग बेगे गला सकल पितांकु कहिला। हरि हरि बोल। पिता बोइले सत्य एहा पूर्वे ऋषिए कले जाहा। यज्ञर शेष धन आदि रुद्रंक भाग बोली विधि। ना भाग तहु बेगे गला रुद्रे सकल समर्पिला। पिता पुत्रर सत्य जानी रुद्र बोलंती साधु बाणी। बोइले सर्व घेनी जाओ आवर ब्रह्म ज्ञान पाओ। एमंते सेना भाग राजा सुखे पालिला जन प्रजा। अनेक काल राज्य कला अंते से गोविंदे पशिला। ना भाग पुत्र अम्बरीश से राजा विष्णुर विश्वास। ब्राह्मण साप न लागिला ता शुणी अभिमन्यु बला। शुक चरण बेनी धरी बोले परीक्ष दंडधारी। राजा उवाच ना भाग पुत्र अम्बरीश से जेबे विष्णुर विश्वास। ब्राह्मण साप न लागिला मोते तो संदेह लागिला। जे ब्रह्म दंड वज्र घोर केमंते तहु हेला पार। कियबा तार तप फलु तरिला ब्रह्म सापानलु। एक कथा कह मुनि मोते संशय लागिला मोचिते। एमंत राजा प्रश्न शुणी शुक कहंती मंजुवाणी। शुक उवाच शुण राजन एक चित्ते जे प्रश्न वंशानुचरिते। ना भाग सुत अम्बरीश जेमंते विष्णुर विश्वास। ब्राह्मण साप न लागिला अंते से गोविंदे पशिला। से सप्त द्वीपे एक राजा सुखे पालई जन प्रजा। सात्विक संपद ताहार विवेक के करु गोचर। सपत द्वीपे राजा पणे प्रजा पालई अनुक्षणे। शरीर सुख कुन लेखे संपद स्वप्न प्राय देखे। जे प्राणी संपद इच्छन्ति अंते से नरके पड़न्ति। एमंत निश्चय जानी मने हरि भजई तत्व ज्ञाने। विष्णु भक्त जेते जन ताहांक पादे तार मन। साधुंक पादे नित्य सेवे
ସଂସାର ଆତ୍ମା ରୂପେ ଭାବେ। ହରିଚରଣ ଯୁଗେ ମନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଚ୍ଚାରଇ ବଦନ। ବିଷ୍ଣୁର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନେ କର ଯୁଗଳ ଅନୁଦିନେ। ଶ୍ରବଣ ଯୁଗତା ସୁକଥା ନିତ୍ୟ ଶୁଣଇ କୃଷ୍ଣ କଥା। ନିରତେ ତାହାର ନୟନ କଳ୍ପଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ। ଶରୀର ଚର୍ମ ଅନୁଦିନେ କଳ୍ପେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଲିଙ୍ଗନେ। ହରିଚରଣ ପଦ୍ମଗନ୍ଧେ ନିରତେ ନାସାତା ଆମୋଦେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତୁଳସୀ ତାର ରସନା ତେଣେ ରସି। ଚରଣ ଯୁଗ କଳ୍ପେ ନିତେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରେ ଉପଗତେ। ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଶିର କଳ୍ପଇ ନିରନ୍ତର। ଚିତ୍ତ କଳ୍ପର ଦାସପଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସେବନେ। ହରି ଭକତ ଜନେ ରତି ନିରତେ କଳ୍ପେ ତାର ମତି। ଦେହ ବିଷয়ে ତାର ଯେତେ କଳ୍ପଇ ହରି ଭାବ ନିତେ। ବିପ୍ର ଦେବତା ପାଦେ ସେବେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦେଖେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ। ସକଳ ସମ୍ପଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଭିଆଇ କରେ ଅଶ୍ୱମେଧି। ବିପ୍ରଚରଣ ଦାନେ ପୂଜେ ସେ ଅଦି ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଭଜେ। ଅସିତ ବଶିଷ୍ଠ ଗୌତମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ମୁନିଗଣ। ବିପ୍ର ସେବନ ଅନୁମତେ ସରସ୍ୱତୀର ଅଭିସ୍ରୋତେ। ତାହାର ଯଜ୍ଞ ସଭା ମଧ୍ୟେ ତ୍ରିଦଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦେ। ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟେ ବସି ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ପରଶଂସି। ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ସଭାଗତେ ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ଏକମତେ। ଦେବେ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସଭା ମଧ୍ୟେ ସକଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାୟ ମହିଦିଶେ ଅଷ୍ଟମ ନିଧି ଯହିଁ ବସେ। ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ରାଜା ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୋଷିଲା ସର୍ବକାମନା ଉପେକ୍ଷିଲା। ଗୃହ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଜ୍ଞାନ୍ତି ବାନ୍ଧବ ଇଷ୍ଟମିତ୍ର। ରାଜ ସମ୍ପଦ ଆଦି ଯେତେ ଯେ ଅଶ୍ୱ କୁଞ୍ଜର ସହିତେ। ଅପରେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ନ करे तार चिते। निरते गोविंद चरणे मन निवेशी अनुक्षणे। ताहार शुद्ध चित्त जानी चक्र कुराई चक्र पाणी। बोइले अम्बरीश मेले तू चक्र थिबु सर्वकाले। एहाकु रख निरंतरे जेमन्ते सर्व दुखुतरे। एमन्ते विष्णु आज्ञा पाई से चक्र रक्षा कला जाई। हरि हरि बोल। से राजा पत्नीर समेते उपासे एकादशी व्रते। कार्तिक शुक्ल पक्षे हरि पूजिला उपवास करी। प्रभात काले मधुबने कालिंदी कूले एक ध्याने। आनंदे पत्नीर समेते विष्णु पूजिला दृढ़ चित्ते। द्रव्य संपादी अतिरेके पूजिला महा अभिषेके। उत्तम वस्त्र अलंकार सुगंध माल्य उपहार संगते घेनी निज नारी। एकांत भावे पूजा करी उत्तम ब्राह्मण बसाई। सुंदर धेनु मान देई धेनुकु करी अलंकार। सुवर्ण श्रृंग रौप्य खुर विविध वस्त्र मंडी अंगे। गंधादि धूप दीप संगे पृष्ठ पारुषे ताम्र कांसे। धेनुकु मंडीला हरसे
ସୁଶୀଳା ବଚ୍ଛା ପୟୋସ୍ବିନୀ ମଣ୍ଡିଲା ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ବିପ୍ରବସାଇ ବାକ୍ୟ କଲା ବଚ୍ଛା ସହିତେ ଧେନୁ ଦେଲା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ ଷଡ଼ ରସେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସନ୍ତୋଷେ ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗେ ଲାଗି ପାରଣା ଅର୍ଥେ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଉଦ୍ୟମ କଲା ନରପତି ଏମନ୍ତେ ମିଳିଲା ଅତିଥି ଦୁର୍ବାସା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଂଶେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବତ୍ରାସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନୃପମଣି ଆସନ ପାଦାସନ ଆଣି ପୂଜିଲା ଅତିଥି ସ୍ୱଭାବେ ଆନନ୍ଦେ ଅତି ଗୌରବେ ପୁଣି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ରାଜା ବୋଲଇ କର ଯୋଡ଼ି ଭୋମୁନି ପାରଣା ମୋହର ମୋ ଗୃହେ କର ତୁ ଆହାର ତକ୍ଷଣେ ଅମ୍ବରୀଶ ବୋଲେ ଦୁର୍ବାସା ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳେ ମୋଦ ଭରି ବିଳମ୍ବେ ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବସି ନଦୀ କୂଳେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି ରାଜା ବିଷାଦ ମନେ ଗୁଣି ପାରଣା ଉଛୁର ହୋଇଲା ଅତିଥି ମୋର ନ ଅଇଲା କେମନ୍ତେ କରିବି ଭୋଜନ ଅବଜ୍ଞା କରି ମହାଜନ ଅର୍ଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ବେଳ ଯଥାର୍ଥ ପାରଣାର କାଳ ଉଛୁର ପାରଣାର ବେଳା ମୋତେ ତ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲା ଯେ କର୍ମ କଲେ ସାଧୁ ବାଣୀ ରାଜା ବିଚାରେ ମନେ ଗୁଣି ଲୋକେ ବୋଲିବେ ମୋତେ ଶୁଣି ଅଧର୍ମ କଲା ନୃପମଣି ପାରଣା କଲେ ବେଦ ମତେ ଅଧର୍ମ ନ ଲାଗିବ ମୋତେ ଜଳ ଗଣ୍ଡୁ ସେ କରି ପାନ ଅତିଥି କରାଇ ଭୋଜନ ପଛେ ମୁଁ କରିବି ଆହାର ଏତେ ବିଚାରି ନୃପବର ଜଳ ପାରଣା ଅପାରଣ ଏ ଆଦି ନିଗମ ବଚନ ବିଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତୁଲେ ଜଳ ଗଣ୍ଡୁ ସେ ପାନ କଲେ ତକ୍ଷଣେ ଜଳ ପାନ କରି ଭୟେ ସୁମରେ ହରି ହରି ଦୁର୍ବାସା ଆଗମନ ଚାହିଁ ରାଜା ରହିଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନାର କୂଳେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ସାୟଂକାଳେ ମିଳିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ପାଶେ ପାରଣା କରିବାର ଆସେ ନୃପତି କରି ବହୁମାନ୍ୟ ବୋଲଇ କରିବା ଭୋଜନ ଏମନ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶ ବାଣୀ ଦୁର୍ବାସା ମନେ ମନେ ଗୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବଜ୍ଞତା ପୁଣ ଜାଣିଲେ କଲା ଏ ପାରଣ ରାଜାର ବଦନକୁ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି କୋପଭର ହୋଇ ତୁ ଅନାଦର କରି ମୋତେ ଜଳ ଯେ ଭକ୍ଷିଲୁ ଯୁଗତେ ଅତିଥି କଲୁ ଅବହେଳା ଭୁଞ୍ଜିଲୁ ପାରଣାର ବେଳା ତୁ ଯେ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ମୋତେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମନ୍ତେ ତୁ ମୋତେ କଲୁ ଅବହେଳ ଭୁଞ୍ଜ ଏ ଅଧର୍ମର ଫଳ ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୋପଭରେ ଜଟାଉ ପାଡ଼ି ନିଜ କରେ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ଲୋଚନ ରାଜାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଦେଖ ଏ ନୃପତିର ଗତି ସମ୍ପଦେ ହୋଇ ମୂଢ଼ମତି ଧର୍ମେ ବଞ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତେ ବୋଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତେ ଅତିଥି ମତେ ପୂଜା କଲା ପାରଣା ଅର୍ଥେ ନିମନ୍ତ୍ରିଲା ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଆଗ ମତେ ପାରଣା କଲା ଏ ଯୁଗତେ ମୋତେ ଯେ କଲା ଅବହେଳ ସ୍ୱଦେହେ ଭୁଞ୍ଜୁ ତାର ଫଳ ଜଟାକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅନଳ ହୁଅ ତୁ ବୋଇଲେ ତକ୍ଷଣେ ହୁଙ୍କାର କରାଳ ଉଠିଲା କୃତି ହା ଅନଳ ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦେ ଦଶ ଦିଶ ପବନ ବହେ ଅଣଚାଶ ଧୂମ ପୂରିତ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ଘୋର ନାଦେ ପ୍ରଳୟା ନଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମିଳିଲା ରାଜା ଆଗେ ଯାଇ ଜଳନ୍ତା ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି ମିଳିଲା ଘୋର ନାଦ କରି ଭୂମିକମ୍ପଇ ପାଦ ଘାତେ ପର୍ବତ ଉଡ଼େ
ଉଡ଼େ ଶ୍ୱାସ ବାତେ ଦେଖି ତାହାର ତେଜ କଳା ରାଜା ଚରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲା ତାର ବଦନ ରାଜା ଚାହିଁ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଆସି କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କୃତିହା ଅନଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମହାନାଦ ଭରେ ତକ୍ଷଣେ ଅନଳ ଲିଭିଲା ଦିଗ ଆକାଶ ପ୍ରକାଶିଲା ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଭଏ ବୁଜେ ଆଖି ବଦନେ ଦେଇ ବେନିକର ଭଏ କମ୍ପଇ ଥରହର ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚାହିଁ ନ ପାରିଲା ଜୀବନ ଭଏ ପଳାଇଲା ତାର ଭାଜିବା ଦେଖି ପଛେ ଚକ୍ର ଧାଇଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମଣ୍ଡୁକ ଦେଖି ସର୍ପ ଜହ୍ନେ ଧାମଇ ଗର୍ଜିତ ବଦନେ ଦୁର୍ବାସା ଦଶ ଦିଶ ଚାହିଁ ଭୟ ନ ପାରଇ ପଳାଇ ପଶିଲା ମେରୁ ଗୁହା ମଧ୍ୟେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଖେଦେ ଦିଶ ଆକାଶ ଭୂମି ଗତେ ବିବର ସମୁଦ୍ର ସହିତେ ଦିଗପାଳଙ୍କ ପୁରେ ଲୁଚେ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖେ ପଛେ ପଛେ ଯହୁଁ ଯହିଁକି ଧାମେ ବେଗେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଲାଗେ ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି କେହି ନ ପାରେ ତାକୁ ରଖି କେଣେ ଠାବ ନ ପାଇଲା ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଳାଇଲା ଶୂନ୍ୟ ପଳାନ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖେ ଭଏ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ ମିଳିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା ବିଧାତା ରଖ ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭରେ ପଶିଲି ଶରଣ ହେମନ୍ତେ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଉଚ୍ଚେ କହନ୍ତି କୁଶ ପାଣି ବ୍ରହ୍ମାବାଚ କଳା ସ୍ୱରୂପୀ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭୃଭଙ୍ଗ ମାତ୍ରେ ଯା ସଂସାର ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସହିତେ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷାଦି ମୁନି ଯେତେ ପ୍ରଜା ଈଶ୍ୱର ଭୂତେଶ୍ୱର ଦେବ ସହିତେ ସୁରେଶ୍ୱର ସେ ହରି ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଯେଝା ବିଷୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛୁ ସଂସାର ଲୋକ ହିତେ ତାରି ପୁରଖିବୁ କେମନ୍ତେ ହେମନ୍ତ ବିଧାତା ବଚନ ଶୁଣି ଦୁର୍ବାସା ଛନ ଛନ ତହୁଁ ଚଳିଲା ମନ ଦୁଃଖେ ବେଗେ ପଶିଲା ଶିବଲୋକେ ଶଙ୍କର ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା ଦୁର୍ବାସା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହର ସମ୍ଭ୍ରମେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ତୋତେ କହୁ ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳନ ପ୍ରକାଶେ ଯେବା ବିଷୟ ଜୀବ କୋଷେ କାଳର ବଳେ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି ସେ ଯୋନି ଅଶେଷ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆମ୍ଭେ ଭ୍ରମି ଗତ আগতে পথশ্রমী ମୋ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାଦି କୁମର ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିବର କପିଳ ଦେବଳ ଆସୁରୀ ଧର୍ମ ମରିଚି ଆଦି କରି ଯେ ଅନ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମୁନିଜନ ବେଦାନ୍ତ ପାର ଦର୍ଶନ ଜାଣି ନ ପାରେ ତାର ମାୟା ନିରତେ ଭ୍ରମାଏ ବିଷୟା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ନିବାରଣେ ସମର୍ଥ ଅଛି କେଶରଣେ ତୁ ଏବେ ଚଳ ବିଷ୍ଣୁପୁର ହରିଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କର ସେ ତୋତେ ରଖିବେ ଶରଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦୁର୍ବାସା ମହେଶ ବଚନେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଯହିଁ ହରି ଅଛନ୍ତି ଗୃହାଶ୍ରମ କରି ବିଷ୍ଣୁର ଚକ୍ର ତେଜ ଭରେ ଘର୍ମ ଭୂଷିତ କଳେ ବରେ ଦୁର୍ବାସା ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ପଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ କାତରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଭୋନାଥ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁ ସନ୍ଥ ଜନଂ
ଶଙ୍କରନାଥ ମୁଁ ତୋରେ ଅପରାଧ କରି ଶରଣ ଗଲି ରଖ ହରି ମୁଁ ତୋ ମହିମା ନ ଜାଣିଲି ଏଣୁ ମୁଁ ସଙ୍କଟେ ପଡ଼ିଲି ତୋର ସେବକେ ଅପରାଧ କଲି ମୁଁ ରଖ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋର ଭକତ ତୋର ଲୋକ ମୋତେ ଏ ଚକ୍ର ତେଜୁ ରଖ ଦୁର୍ବାସା ମୁଖ ଚାହିଁ ହରି କହନ୍ତି ଅତି ମୋଦ ଭରି ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ ମୋତହୁଁ ଭକ୍ତ ନୋହେ ଭିନ୍ନ ଭକତ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମୁହିଁ ସେବଇ ପରିଚାର ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦେ ମୁଁ ବସଇ ତାଙ୍କ ଭକତି ଭାବ ବହି ତାଙ୍କ ଭକତି ପ୍ରୀତି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଇ ଚିତେ ଭକ୍ତଟି ମୋହର ଶରୀର ତିଳେ ହେ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଦେହ ବହି ସଂସାରେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭକ୍ତ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କର ହିତ ଏକଥା ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗମେ ଜାଣନ୍ତି ଆଗମ ନିଗମେ ତାତହୁଁ ପ୍ରିୟ କେହି ନାହିଁ ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ମନ ଦେଇ ଏକଥା ପରମ୍ପରା ବିଧି ବେଦ ପୁରାଣ ମାର୍ଗେ ସିଦ୍ଧି ଶରଣ ଯେ ମୋର ଚରଣେ ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ମଣେ ଦାରା ମନ୍ଦିର ସୁତ ଧନ କେବେ ହେ ନ କଳ୍ପେ ତା ମନ ଯେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ ମୋର ହିତେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ ମୋର ବିଷୟ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପେ ମୁଁ ତାକୁ ଦିଶେ ସର୍ବଭୂତେ ହୃଦଏ ଥାଏ ଅବିରତେ ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ବଶ କରି ନିଜ ପୁରୁଷେ ଯେହ୍ନେ ନାରୀ ମୋର ଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଚତୁର୍ଧା ମୁକ୍ତି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଆଉ କାହିଁ ମୋର ହୃଦୟ ଭକ୍ତ ଜନ ମୁହିଁଟି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ମୋତହୁଁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ଧନ ଏବେ ମୋ ଭକ୍ତ ଅପରାଧେ ସୁଦର୍ଶନ ତୋତେ ବାଧେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ମୋ ଚକ୍ର ତେଜେ ନାଶ ଜାନ୍ତି ବିପ୍ରେ ଯେ ତପ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଶ୍ରେୟ କରନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ ସେ ଯେବେ ଭକ୍ତକୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଉଭୟ ଲୋକ ନ ଲଭନ୍ତି ଏବେ ତୁ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ନା ଭାଗ ପୁତ୍ର ଅଛି ଜହିଁ ତାରେ ଶରଣ ପଶଏବେ ମୋ ଚକ୍ରୁ ନିସ୍ତରି ବୁଝେବେ ହରି ହରି ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଦୁର୍ବାସା ଗଲା ତତକ୍ଷଣେ ହରି ଭକତଙ୍କ ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଭକ୍ତ ଚରଣ ସେବା ଫଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ହରି ଭଲେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ହରି ପାଦ ତରିବ ବିଷୟ ପ୍ରମାଦ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ নবম স্কন্ধে ভাগবত ভাবে বোলই বিপ্র জগন্নাথ ভাবে নবম স্কন্ধে ভাগবত হরি হরি বল ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবম স্কন্ধে অম্বরীশ সংবাদে নাম চতুর্থ অধ্যায়।